ఓం 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 స్థిర సుఖమాసనం. అహమస్మి అహమస్మి అహమస్మి. 3 మార్లు లోతుగా గాలి పీల్చుకుని కొంతసేపు నిలిపి పూర్తిగా వదులుతూ ఓం అనే మంత్రాన్ని జపిస్తాం. స్టార్ట్. ఓం ఓం I look at myself. నన్ను నేను చూస్తున్నాను. Look at the mind and allow the mind to drop all the baggage. ఒక్కసారి మనసును తలుచుకొని ఈ బ్యాగేజ్ ఎంత వదిలిస్తాను అని అనుకోవడమే మనసు ఖాళీ అయిపోతుంది, క్వయట్ అయిపోతుంది. వెంటనే లోతుగా 2 సార్లు గాలి పీల్చుకొని వదలాలి. Breath is life. By taking 2 deep breaths, శరీరము మనసు ఫ్రెష్ and enliven. Now, Panchabhuta Dharana. Now deliberately, with closed eyes, look at the body. Not my body, not your body, not any body. Here it is as body. Idam Shariram. This body before me, before my mental eye. Take the challenge. Can I look at the body as this body without saying mine or me? Body nenu, body nadi anakunda. Can I look at the body as this body? Idam Shariram. There is no my body or me as the body. Simply the Idam Shariram. Take up that mantra. What is that mantra? Idam Shariram. Idam Shariram. Idam Shariram. The moment you start absorbing that mantra, you know you are not the body. You realize you are not the body. Idam Shariram. This body.
Not merely chanting Idam Shariram. There should be a conversion in your outlook. Looking at the body as this body. Where? Here. When? Now. This is a great freedom. Enduku? This body is now separated mentally from I, Ahamasmi. It is further cemented by watching this body part by part. అంగాంగములుగా ఈ శరీరం ఇదం శరీరాన్ని చూస్తాం ఇప్పుడు. మనసుతోనే టోస్ చూడండి. తరువాత యాంకిల్స్, తరువాత పిక్కలు, తరువాత తొడలు, అలాగే కాలు అడుగు భాగం, హీల్స్, ఫీట్, లెగ్ బోన్స్, కాఫ్ మసిల్స్, నీ క్యాప్, మోకాలి చిప్ప. Try to pull the kneecaps and release. The thigh muscles, thigh bones, and the seat area, loins. This is the lower body. From toes to the loins and loins to the toes, run your mind once, starting from toes up to the loins. Run the loins down to the toes. You see, the lower body is predominantly in contact with earth. Can you think of the lower body not in contact with the earth? How is it possible? Not possible. Whose body? Not my body. This body. Interestingly, this part of the body, either the buttocks or the toes or the heels or the feet, have to touch the ground. Prithvi. Whether lying down or sitting or standing, always they are in touch with Prithvi. Inside there is some blood too. Whenever there is an injury, there is a bleed. That is also Prithvi, part of Prithvi. Bones are there, muscles are there. Avi kuda Prithvi. Now, if everything is Prithvi, if everything is Matti, we are not calling it as Kunda or Pramita or anything. Kunda, Pramita, Kuja, గ్లాసు, మట్టివి ఆ పేర్లతో పిలవకుండా మట్టి అని పిలుస్తున్నాం. మరి శరీరము కాళ్ళు, చెయ్యి, ముక్కు, నోరు, యాంకిల్, నీ, బ్లడ్, నీ క్యాప్ అని పేర్లు ఎందుకు? ఇవన్నీ పృథివీయే కదా. సో ఇదం శరీరం ఈజ్ పృథివీ. Instead of giving names and parts of each of the organs, external body organs, I have given one name, which is the sara of all the body parts. That what we have given? Prithvi. Idam shariram Prithvi. Give up the idea of looking at them as parts. Don't go for the angas, go for the angi. The angi is Prithvi. ఏం చేశాను? ఒకే పృథివీని
అనేక పేర్లతో నామరూపాలతో రకరకాల బాడీ పార్ట్స్గా చెప్పాను. ఇప్పుడు ఆ తత్వమైనటువంటి ఈ బాడీ పార్ట్స్ తాలూకా తత్వం, ఈ అంగముల యొక్క తత్వమైన అంగి ఏమి? ఆ అంగి పృథ్వీయే. ఆ పృథ్వీయే ఇదం పృథివీ. వాట్ హ్యాపెండ్ నౌ? Idam body has come to Idam Prithvi, this Prithvi. This is a product of the earth. We all know finally all these body parts merge into the earth. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో అక్కడికే పోతాయి. Then beware of the abdomen. Look at the abdomen. Abdomen is waters. There is Prithvi and predominantly inside water, apaha. Water on earth and water in me are one and the same. So, idam Prithvi, idam apaha. Then move upwards from lower body and abdomen. We experience the feeling of hunger. ఆకలి తెలుస్తుంది. There is flesh, which is Prithvi. There is blood, which is both Prithvi and water. Tummy is primarily, there is Agni. Jaఠaragni is there. That is why you are getting all the digestion going on. ఏ విధంగా అయితే మనం ఆహారం స్టవ్ మీద పెట్టి వేడి చేసి ఉడికిస్తామో, ఈ కడుపు అనేటటువంటి స్టవ్లోనికి స్టవ్ మీదకి పెట్టినటువంటి ఆహారం చక్కగా ఉడికి పచనమై ఆహారం మెత్తగా అయి అబ్జర్వ్ అవుతుంది. ఈ దప్పిక, ఆకలి ఇది ఏమిటివి? ఆ అగ్ని యొక్క జ్వాలలు, టంగ్స్ ఆఫ్ దట్ ఫ్లేమ్. Do you think this fire is personal to you? ఈ అగ్ని మీకు చెందినదా? సార్వజనీకమైన విశ్వజననీయమైన అగ్నియా? యూనివర్సల్. So when I create a person out of the impersonal universe, ఒక వ్యక్తిని, నన్ను కాదు, ఒక వ్యక్తిని ఊహిస్తే ఆయనకు పర్సనల్ ఏదీ లేదు, ఆమెకు. ఈ పృథివీ యూనివర్సలే, నీరు యూనివర్సలే, అగ్ని యూనివర్సలే. అటువంటి యూనివర్సల్ మెటీరియల్స్ నుంచి తయారు చేసిన దాన్ని నా శరీరం అని ఐసోలేట్ చేస్తున్నాను. ఏమైనా బాగుందా? విశ్వానికి సంబంధించినది నాది అని సంకుచితంగా, స్వార్థంగా చెప్తున్నాను. అలా చెప్పగానే నాకేం తయారైంది? భయం, ఇన్సెక్యూరిటీ. ఈ పృథివీ ఏమైపోతుందో, ఈ ఆపహ ఏమైపోతుందో, ఈ అగ్ని ఏమైపోతుందో అని. ఫైర్ ఈజ్ యూనివర్సల్, ఇంపర్సనల్. ఫైర్కి హోమద్రవ్యాలు కావాలి, కడుపులోనున్న ఫైర్కి కూడా ద్రవ్యాలు కావాలి, ఫుడ్ కావాలి. Is the food personal? No, that also has come from Prithvi. Move up. Move up. Chest. Lungs. What is the main constituent of the lungs and chest? Vayu. Idam Vayuhu. This Vayuhu, is it different from the Vayu outside? The same Vayu only I am taking in and leaving out. Where is my personal breath? My breath. Where is your breath? There is no your breath. There is only breath. Vayu is
universal. Breath is a name. This creates insecurity. ఎప్పుడు ఆగిపోతుందో ఈ మై బ్రెత్ అనేటటువంటిది, వాయువుకి ఆగిపోవడం ఉండదు, మై బ్రెత్కి ఆగిపోవడం అనేటటువంటిది ఉంటుంది అనే భయం కలుగుతుంది. ఎందుకు? యూనివర్స్ నుంచి సెపరేట్ చేసేసాను, ఐసోలేట్ చేసేసాను, పరిచ్ఛిన్నం చేసేసాను, కండిషన్ చేసేసాను. లీవ్ ద ఎనాటమీ ఆఫ్ ద చెస్ట్ టు a doctor. You know that Vayu is the main component. We always take whatever is universal as our own. విశ్వజనీయమైనటువంటి పృథివిని నా శరీరం అంటున్నాను. అంతటా వ్యాపించి ఉన్న నీటిని నా శరీరంలో ఉన్న నీటి భాగం అంటున్నాను. అంతటా ఉన్న అగ్నిని నా ఆకలి జఠరాగ్ని అంటున్నాను. అంతటా ఉన్న వాయువుని నా బ్రత్ అంటున్నాను. ఏమైనా బాగుందా? ఈజ్ దెర్ ఎనీ డెత్ ఫర్ దిస్ భూతాస్? నో. దెన్ వేర్ ఇస్ ద డెత్ ఫర్ యువర్ బాడీ? దెర్ ఇస్ నో డెత్ ఫర్ ద బాడీ. బాడీ ఆల్సో డజంట్ డై. వై? It is Panchabhuta earlier, and now also it is Panchabhuta, and at the end also it will be Panchabhuta. The death is there when you take that Vayu as your personal Vayu. Call it as a breath. There's a little small difference between in the spelling also, death and breath. This shift liberates you. Move up, neck and above, which is predominantly space only. There is Prithvi also, but mostly Akasha, the throat space, the mouth space, the nostrils, the ears space, the skull space, the eye sockets space, the sinuses space, all are Akasha from neck and above. This Akasha which is there in me, the body Akasha, is it universal or mine? Why are you conditioning this as my nose, my eyes, my mouth, my throat? Now, putting all these things together is Idam Shariram. Then what is Idam Shariram? It is not my Shariram. I can't claim it as mine because every part of it is belonging to the universe. Then where is my body? You tell me. There is body. Because there is clay. A part of it is converted into a pot. Likewise, there is universal Panchabhutas. These Panchabhutas are converted into a body. It's a name and form. Short body, long body, fat body, thick body, thin body, young body, old body. These are all Visheshanas, Nama and Rupa. Why are you preoccupied with that? This is Idam Shariram meditation. Relax. Relax. Sit at ease. Keep your eyes closed. Observe 1 full minute silence, absorbing the idea of Idam Shariram.
ఓం 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 అహమస్మి అహమస్మి అహమస్మి. మండల బ్రాహ్మణం 48:5. మండల బ్రాహ్మణంలోంచి 48:5. సతజ్ఞో బాలోన్మత్తజడవృత్యా లోకమాచరేత్. సహ తద్జ్ఞు బాల ఉన్మత్త జడవత్ లోకమాచరేత్. సహా ఆ నిధిధ్యాసనపరుడైనటువంటి బ్రహ్మజ్ఞాని తద్జ్ఞు తత్తును తెలిసినవాడు. తద్జ్ఞు తత్తును తెలిసినవారు, ఆ తత్వాన్ని తెలిసినవారు. బాల బాలుని వలె నిష్కల్మషమైన శిశువు వంటి, ఉన్మత్త లోక దృష్టిలో పిచ్చివాడు లోనటిక్, జడ స్పందన లేనివాడు జడుడు, వృత్యా అట్టి ప్రవర్తనతో లోకమాచరేత్ లోకంలో సంచరించాలి. అంటే ఏమిటి? నిజంగా జ్ఞానం వచ్చిన వాడిని చూస్తే పిచ్చివాళ్ళ ఉన్నాడే వీడు, పిల్లవాళ్ళ ఉన్నాడే వీడు, ఏమిటి జడుడులా ఉన్నాడు, దేనికి స్పందించడు అని జనం అనుకునేటట్టు జ్ఞాని ఉండాలి, ఉంటారు. జ్ఞాని యొక్క ప్రవర్తన పసిబాలుని ప్రవర్తనలా ఉంటుంది. కేవలం బాల్య చేష్టలు కాదు, అహంకార రహితమైనటువంటి చేష్టలో ఉంటాడు. సామాజిక కట్టుబాట్లకు, కులమత వైషమ్యాలకు, ప్రపంచంలో జరుగుతున్న యుద్ధాలకు, నేను నాది అనేటటువంటి బంధాలకు అతీతుడుగా ఉంటాడు. జ్ఞాని కూడా అహంభావం ఏర్పడకముందు ఉండే ఆదిమ స్థితిని, అహమనే భావం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? సమ్వేర్ అరౌండ్ 2nd year or 3rd year నేను నీలో చూపిస్తూ ఉంటాడు. ఎవరన్నా ఉంటే ఇదిగో నేను, అక్కడ ఆ ప్రీ ఈగో స్టేట్ అక్కడికి వెళుతుంది. సామాజిక ప్రభావాలకు లోను కాకుండా వర్తమాన క్షణంలోనే నివసిస్తూ అత్యంతమైన నిర్మల చిత్తంతో ఆయన లోకంలో బాలుని వలె మసులుకుంటాడు. ఉన్నదానితో హాయిగా ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. ఉన్మత్త జ్ఞాని ప్రవర్తన లోకానికి ఉన్మాదము అంటే పిచ్చిలా కనిపిస్తుంది. దైవిక ఉన్మాదం అని పిలవచ్చు. రామకృష్ణులను తలుచుకోండి, ఆయన ఎప్పుడో ఉన్మత్తుని వలె దైవిక ఉన్మత్తతోనే ఉండేవారు. లోకులు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిచ్చే ధన మాన కీర్తి ప్రతిష్టలను జ్ఞాని తృణప్రాయంగా భావిస్తాడు, గడ్డి పరకలా చూస్తాడు. సామాన్య మానవుడి తర్కానికి ఆయన తర్కం అందదు. ఆయన మాట్లాడింది వేదాంత ధోరణి వేరుగా ఉంటుంది. నింద ఆరోపణల పట్ల, ప్రశంసల పట్ల పూర్తి ఉదాసీనతను కనపరుస్తాడు. ఈ ప్రవర్తన యొక్క ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశము అనర్హులైనటువంటి ఇతరులను, అవాంఛనీయమైన ప్రజాబాహుళ్యాన్ని తన నుండి దూరంగా ఉంచుకోవడానికి. దానివలన పిచ్చివాడిలో ఉంటే అందరూ ఆయన దూరంగా ఉంచుతారు. ఈ బికమ్స్ అలోన్, నాట్ లోన్లీ. వివిక్త దేశి, లఘువాసి అన్నారు కదా. జడుడి వలె ఒక్కొక్కసారి ఏమీ తెలియని మూఢుడులా ఉంటాడు, చలనం లేని జడుడిలా ఉంటాడు. టేబుల్ మీద ఏదైనా బరువైనది పడి విరిగిపోతే టేబుల్ ఏడవదు. ఇతని మీద ఏదైనా బరువైనటువంటి వార్త పడితే ఈయన ఏడవడు. జడంలాగా, టేబుల్లాగా ఉంటాడు. ఇది మేధోపరమైనటువంటి లోపం కాదు, బుద్ధి లేకుండా జడత్వంలో ఉండడం కాదు, గుణాతీతమైనటువంటి స్థితి. అంతర్గత ఆత్మపైనే సంపూర్ణంగా కేంద్రీకృతమై ఉంది. బాహ్య ప్రపంచంలోని తుచ్చ విషయాలకు స్పందించడు, అదే జడుడు. ప్రకృతి గుణాలకు లోను కాకుండా బాహ్య శబ్దాలకు, సంఘటనలకు మానసిక చలనం లేకుండా ఉండడమే జడత్వం. ఆయనను తెలివిలేనివాడిగా లోకం భావిస్తుంది. వాస్తవానికి ఆయన చిన్మయ స్థితిలో స్థిరపడి ఉన్నాడు. ఈ ప్రవర్తన వలన కలిగినటువంటి
ఫలితాలు ఏమిటి? లోక సంగ్రహం పరిహరించడం, తన చుట్టూ జనసమ్మర్దం పెరగకుండా, షో ఫ్యాన్ఫేరు లేకుండా, సామాజిక బాధ్యతలు, కీర్తి ప్రతిష్టలు, ఆధ్యాత్మిక ఏకాంతానికి అడ్డు రాకుండా ఉండడం, అహంకార పోషణకు తావు లేకుండా చేసుకోవడం. తనను గొప్పగా గౌరవిస్తే సూక్ష్మ రూపంలో అహంకారం తిరిగి మళ్ళీ వస్తుంది. ఎవరైనా శాలువా వేశారనుకోండి, అహంకారం అప్పటికే 10 కేజీలు ఉన్నది 20 కేజీలు అయిపోతుంది. అబ్బా, నన్నే కదా గౌరవించారని అది పోతుంది. ద్వంద్వాతీతమైనటువంటి సమస్థితి ఏర్పడుతుంది. బాలుడు, పిచ్చివాడు, జడుడు అనే ముసుగులో ఉన్నప్పటికీ తన అంతర్గత ప్రశాంతత ఏమాత్రం చెదరదు. సుఖదుఖాలకు అతీతమైనటువంటి సమత్వ స్థితిలో ఉంటాడు. అంటే మనస్సు ద్వైతం వైపు వెళ్ళడం లేదు. ద్వైతాన్ని విస్మరించి మనస్సు చైతన్యాన్నే చూస్తోంది. ఆ చైతన్యం పూర్తిగా అక్కడ భాషిస్తోంది. అది చేతనగా మారి బయట ఉన్న వస్తువుల వైపు, లోపలున్న ఒడిదుడుకుల వైపు వెళ్ళడం లేదు. జ్ఞానాధ్యాస, అధ్యాధ్యాస, అర్థాధ్యాస పోయాయి. మండల బ్రాహ్మణం అందించినటువంటి ఈ అద్భుతమైనటువంటి స్థితి ఒక్కసారి మళ్ళీ మనము నిధిధ్యాసన చేస్తాం. సహ తజ్ఞు బాల ఉన్మత్త జడవృత్యా లోకమాచరేత్. సహ అతడు, తజ్ఞు దానిని తెలిసినవాడు, దేనిని? పరమాత్మను, ఆత్మను, బ్రహ్మమును, బాల ఉన్మత్త జడవత్, బాలుని వలె, ఉన్మత్తుని వలె, పిచ్చివాని వలె, పాల ఉన్మత్త జడవత్ జడుని వలె, లోకమునందు ఆచరేతనుంది. ఆచరేత్ అంటే ఇంపరేషన్, అలా కండక్ట్ చేసుకోవాలి అని చెప్తోంది. బాలోన్మత్త జడవని లోకమాచరేత్ ఏమన్నారు? యోగి యోగ నియోజిత చిత్త రమతే బాలో ఉన్మత్తవదేవ. భజగోవిందంలో ఈ మండల బ్రాహ్మణంలో చెప్పినటువంటి బాలో ఉన్నత్తవదేవ యోగ నియోజిత చిత్త. యోగం అంటే పరమాత్మ యందు ఏకీభావం కలిగినటువంటి నియోజిత చిత్తముతో ఉన్నటువంటి ఆ యోగి, ఆ ఏకత్వం పొందినటువంటి జ్ఞాని, రమతే బాలో ఉన్మత్తవదేవ. రమతే బాలో ఉన్మత్తవదేవ. అలాగే మాండిక్యోపనిషత్తులో జడవల్లోకమాచరేత్ అన్నారు వైతథ్య ప్రకరణలో. జడుని వలె లోకమునందు కండక్ట్ చేసుకో. ఇక్కడ ఎలా ఉంది? ఉన్మత్త వృత్యా లోకమాచరేత్ జడవల్లోకమాచరేత్. పోతన గారు ఏమన్నారు? ప్రహ్లాదుని గురించి వర్ణిస్తూ, జడతలేకయుండును జడుని భంగి. జడత లేకయుండునంటే ఏమిటి? జడత అంటే అనాత్మ. అనాత్మ లేకుండా ఆత్మభావంగా ఉన్నాడు. ఎలా ఉన్నాడు? జడుని భంగి. భంగి అంటే వలె. ఆ విధంగా, ఏ విధంగా? జడుని వలె. అతనెవరు? జడత లేనివాడు. జడత అంటే అనాత్మ, జడం కానివాడు, చేతనం. పూర్తి చేతన రూపంగా ఉంటూనే జడుడులా ఉన్నాడు. పోతన గారి వాక్కు మనకి. సతజ్ఞు బాలో ఉన్మత్త జడవృత్యా లోకమాచరేత్. పైంగళోపనిషత్తు, ముండకోపనిషత్తు, భజగోవిందం, పోతన గారి మాటలు నిజమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానం కలిగితే ప్రపంచంలో ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అనే విషయాన్ని సూచిస్తుంది. అహమస్మి 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 అహమస్మి. స్వస్తి.